بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اس دنیا میں کیسے آئے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام اس ساری انسانیت کے باپ ہیں اور اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان ہیں اور اللہ کے پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ آدم کا مطلب ہے صفی اللہ، یعنی اللہ کا چنا ہوا۔ زمین پر زندگی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور تمام انسانوں کو پیدا کیا اور بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یہ انسان تو زمین میں دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ پاک، آپ ایسے انسان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں خرابی کرے، اور ہم تیرے اتنے عبادت گزار ہیں، صبح و شام تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا اور وہ مٹی پوری زمین کے ہر کونے سے لی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں فرق ہے، کوئی سفید ہے تو کوئی کالا تو کوئی سرخ ہے، یا نرم یا سخت مزاج ہے۔ بعض روایات میں ہے آدم علیہ السلام کا خمیر بنا کر 40 دن تک رکھا گیا، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک رکھا گیا اور پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ قرآن کریم میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو پانی میں گوندھی مٹی سے بنایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ رحمان میں پھر اللہ نے اس کی تخلیق کو پورا کر کے اس میں روح پھونک دی۔ انسان بہت جلد باز ہے، گویا جلد بازی میں بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس کے بعد ان کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی، ہر خاص و عام اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام سکھائے۔ جب سب سکھا چکے تو آپ کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور چند سوالات پوچھے جن کے فرشتے جواب نہ دے سکے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے وہ نام بتا دیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے۔ فرشتے بولے کہ تو پاک ہے، بے شک ہر چیز کا علم تجھے ہے، اور جتنا علم تو نے ہمیں سکھایا ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ہر وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور جو تم مجھ سے چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ بے شک ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ تو آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو تمام فرشتے سجدہ میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس بولا کہ یہ میری شان نہیں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور اب قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 4 چیزوں سے تعظیم بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور پھر خود ہی اس میں روح پھونکی، اور پھر تمام اشیاء کی تعلیم دی، اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام وہاں اکیلے ہوتے تو اداس ہو جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ان کے سرانے کے پاس ایک عورت بیٹھ گیا۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور اماں حوا بولی کہ میں عورت ہوں، مجھے اللہ نے آپ کے آرام و سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، اسے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم اس کے ساتھ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ ارشاد ہوا کہ اے آدم،
इब्लीस से बच कर रहना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकलवा दे। गर्ज वो दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहते, जहाँ से चाहते खाते पीते, लेकिन उस दरख्त के पास ना जाते जहाँ से अल्लाह ने उनको मना फरमाया था। शैतान इस कोशिश में था कि किस तरह उनको इस दरख्त के पास लाया जाए, जिसके पास जाने से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को मना फरमाया था। फिर एक दिन शैतान ने उनको वसवसे में डाल दिया कि ए आदम, अल्लाह ताला ने तुमको इस दरख्त के पास जाने से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, और अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम कभी मर नहीं सकते और तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, और कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया और वो दोनों बरहना हो गए, और वो दरख्तों से पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्मों पर चिपकाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था इस दरख्त के पास मत जाना, और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगी और बोले, बेशक तू पाक है और हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। फिर अल्लाह ताला ने उन दोनों को माफ़ कर दिया, लेकिन उनको जन्नत से बेदखल कर दिया और दोनों को ज़मीन पर उतार दिया। शैतान ने कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे आदम की वजह से जन्नत से निकाला तो मैंने भी उसे जन्नत से निकलवा दिया, लेकिन तेरी मदद के बगैर मैं उस पर हावी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे उस पर मुसल्लत कर दिया गया है। इब्लीस ने कहा, मुझे और भी कुछ चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, जब भी आदम की औलाद होगी तब तब तेरी औलाद भी होगी। उसने मज़ीद इजाफ़ा मांगा तो अल्लाह ने कहा, तुझे इंसान के सीने में दाखिल कर दिया गया है, तो इंसान में खून की तरह दौड़ेगा, तो उनके माल और औलाद में शरीक हो जा। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, तूने शैतान को मुझ पर मुसल्लत कर दिया और इतनी मोहलत दे दी, तेरी मदद के बगैर तो मैं उससे नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब भी तेरी औलाद होगी मैं उसके साथ एक फ़रिश्ता पैदा कर दिया करूँगा जो उसके शैतान साथी से उसकी हिफाजत करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इजाफ़ा मांगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान की एक नेकी के बदले में उसे 10 गुना सवाब दूँगा और उसकी एक बुराई को एक ही लिखूँगा, और हो सके तो मैं उसे माफ़ भी कर दूँगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद मांगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तक रोए ज़मीन पर मेरा बंदा मुझसे माफ़ी तलब करता रहेगा मैं उसे माफ़ करता रहूँगा। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। आदम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद मांगा तो अल्लाह ने कहा कि मैं दूँगा और मुझे कोई परवाह नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कदम रखा। आप अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और आपने अल्लाह से इल्म सीखा। अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर उतार दिया। अब उनकी नस्ल बढ़ाना था तो अल्लाह ताला ने उनको रोज़ एक बेटे और बेटी से नवाजा। पहले दिन पैदा होने वाले बेटे का निकाह दूसरे दिन पैदा होने वाली बेटी से होता। यूँ अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल बढ़ाई। आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से जिनका ज़िक्र कुरान में आया उनमें हाबिल अलैहिस्सलाम, काबिल अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम हैं। और काबिल ने शैतान के बहकावे में आकर अपने भाई हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था। जब वो सो रहे थे तो उन्होंने पत्थर मारकर अपने भाई का कत्ल किया। ये रोए ज़मीन पर पहला कत्ल था। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश की। उनके बेटे फल की तलाश के लिए निकल गए। रास्ते में उनको फरिश्ते नज़र आए तो उन्होंने कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, उनकी मौत का वक्त आ चुका है। यूँ वो वापस आए और आदम अलैहिस्सलाम के लिपट कर रोने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हट जाओ, मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा जी चुका हूँ। तो यूँ फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और उन्हें गुस्ल देकर कफन पहनाया गया। और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से नमाज जनाजा पढ़ाने को कहा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपने वालिद की नमाज जनाजा खुद पढ़ाइए। यूँ शीश अलैहिस्सलाम ने 30 रकात के साथ अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें दफन कर दिया गया और सिखा दिया गया कि ये तुम्हारे मुर्दों को दफन करने का तरीका है।
دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔